السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب تم تہجد پڑھتے ہو، اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے انگنت وسیلے، اس نے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ پاک اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ پاک اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ پاک نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ پاک کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدے کرتا ہے تو فرض سے لے کر عرش تک رب کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے تہجد کے کچھ سجدوں میں، یہ سجدے سے ہی بندے کو اللہ پاک کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے، دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو سنو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے، اور معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو توقع رکھتے ہیں۔ تو تم مایوس کس بات پر ہو رہے ہو؟ اس کی رحمت پر پختہ یقین رکھو اور خوب دعائیں کرو، ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اللہ پاک کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ پاک سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی کچھ آزمائش، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ پاک کی یاد آتی ہے، جتنی دل میں تڑپ ہوتی ہے بڑھتی ہے، اتنی جلدی ہم اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ پاک کو کون یاد رکھے گا؟ اور یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا ہے۔ اللہ پاک کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ پاک کی چاہت سے تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑا ایک معجزہ ہی تو ہے، اور یہ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنی کی گلیوں میں لے جائے گا، جو آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھلوائے گا۔ انشاءاللہ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلیتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلیت میں آتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، امتحان ہمارے صبر کا، امتحان ہمارے یقین کا، امتحان کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لا حاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہمیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں یہ دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ پاک بند کرتا ہے
تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ دے، کہہ کے بدلنے پر تقدیر بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم وہ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ پاک ضرور سنے گا، وہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہر تاخی کے بعد خیر ضرور ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخی تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ پاک دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا، وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے حق میں بہترین بنا دے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو جان لو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دینے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ جو نہیں ملا اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کرتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ پاک کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے۔ تہجد کی راہ، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ پاک نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ پاک نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور اللہ پاک تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ۔ اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ پاک کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور حضرت زکریا کی عمر کے آخری حصے میں وہ بھی تمہارے لیے معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ پاک کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ پاک کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہارے لیے کب مدد بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ پاک بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ پاک ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ پاک سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارا مقدر کو بدل دیا جائے، کیا پتا تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔
क्या पता अल्लाह पाक तुम्हारी कहानी मोजिज़ों से मुकम्मल करने वाला हो। मुमकिन है कि अगले पल तुम्हारी दुआ को कुन का परवाना मिल जाए। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम तक नामुमकिन जरियों से मदद भेजने वाला है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए वो बस तुम्हें आजमाइश से गुजार रहा है। अल्लाह पाक जानता है तुम कब से झोली फैलाए हो, उसे मना रहे हो, तुम कब से रो रहे हो। वो मोजिज़ों का बादशाह है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे नवाज सकता है। उसे मालूम है तुम मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहे हो। याद रखना, सब्र करने वालों को अल्लाह पाक बहुत खास रखता है। किस्मत बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है, मगर दुआओं का हक उसने हमें दिया है, और जब हक दिया है तो कबूल भी जरूर करेगा। यकीन रखें, कोई दुआ जाया नहीं जाती। हर दुआ अल्लाह पाक के पास महफूज होती है, जिस पर वो बेहतरीन वक्त पर कबूलियत का कुन फरमा देता है। याद रखना, अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है, बस उस इजहार के लिए कि अल्लाह पाक तेरा बंदा बहुत कमजोर है और तेरे कुन का मोहताज है। दुआओं से तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। देखना, वो कुन कहेगा और बहुत जल्द कहेगा, तो फिर उसके कुन से मायूस मत हो। और फिर सोचो कितना प्यार करता होगा तुमसे वो जिसने माँ को बनाया है। सोचो वो खुद कैसा होगा जिसकी मोहब्बत से अल्लाह पाक ने खुद की मोहब्बत को तस्वीर दी है। उस माँ के मुंह से निकली हुई एक दुआ तो सारी दुनिया मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की दुआएं मुकद्दर मोड़ देती हैं, और जो नसीब से नहीं मिल सका, देखना अल्लाह पाक वो भी तुम्हें अता कर देगा। देखना, अल्लाह पाक जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना, इस सब्र का सिला अल्लाह पाक बहुत जल्दी तुम्हें अता कर देगा। देखना, इस अंधेरे में अल्लाह पाक की रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। देखना, इस मुश्किल के बाद अल्लाह पाक तुम्हारा वक्त बदल देगा। देखना, इस आजमाइश के बाद हर ख्वाहिश पूरी होगी। देखना, इस बेबसी के बाद अल्लाह पाक हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। देखना, इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी होगी। देखना, अल्लाह पाक तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। तुम बस एक लम्हे को रोते हो, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तुम अपने इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है उस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर जोड़ भी सकता है। तो फिर कभी यह मत सोचना कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ रद्द कर दी। उसने हर पुकार सुन ली है, उसने बस अदा करने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश के आखिरी लम्हात हो। परेशान क्यों होते हो? जो तुम्हारे पास अल्लाह पाक है और वो कुन का मालिक है, मोजिज़ों का बादशाह है। गम किस बात का, जब अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। तुम मांगो तो सही, वो तुम्हें नवाज देगा। अल्लाह पाक बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम सोचो कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमईन हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। मोजिज़ों की राह तो आखिरी सांस तक खुली रहती है। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियार हैं। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है, अल्लाह पाक की पहुंच में तो सारे मोजिज़ात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से थोड़ा सा अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मोजिज़ा है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं, वो जानता है तुम उसे कितनी बार पुकारते हो। उस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं। उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं, तुम्हें भी समेट लेगा जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया है। कभी देखकर
कभी देकर तो कभी लेकर आजमा रहा है। यह मेरे रब का फैसला वो अपनी गुण का जलवा सब्र करने वालों को दिखाता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और रब की मर्जी तुम्हारे हक में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा होता है तुम्हें मिलना होता है, तो रब फरमाता है कुन फयाकुन हो जा, और फिर वो हो जाता है। और उस लम्हे आसमान, सितारे, चांद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल, बारिशें, कशिश, कुदरत, कायनात की साजिश और शायद दुनिया का हर एक जर्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं। रब की मर्जी को पूरा करने के लिए वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। जब कुन से फयाकुन की लड़ी मिलती है, फिर लम्हों में तकदीर बदल जाया करती है। अगर उसने कुन न कहना होता तो वो तुम्हारा यह इंतजार अब तक खत्म कर चुका होता। उसकी दस्तरस में कुन भी है, फयाकुन भी है। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा रब नहीं कर सकता। जब वो कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फयाकुन करने के लिए मुतहर हो जाती हैं। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत पर सर झुकाओगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। किसी से मोहब्बत करो तो इतनी पाकीजा कि रब भी कुन खुदा भी कह दे कुन फयाकुन। जब वो मोजिजे करने पर आता है तो सारी कायनात कुन फयाकुन की तस्बीह करती है। जब रब कुन कहेगा, जब रब कुन कहेगा फिर हर दुआ कबूल होगी। कोई दुख, कोई बेशक बाकी नहीं रहेगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जानमाज पर अल्लाह पाक से मांगने के लिए बैठते हैं तो आंखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही जुबान से कोई भी दुआ लफ्जों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपके कुन की जरूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से खासिर होती हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह पाक से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह पाक से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह पाक की बारगाह में जाकर अपनी किरचियां समेटने की फरियाद करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह पाक फिर वो किरचियों को खुद समेटता है। अल्लाह पाक तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह पाक खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह पाक के यहाँ बहुत जोर का शोर मचा देती है। इतना जोर का आसमानी खलक इस चुप की आवाज से चौंक उठती है और फिर वो सारी खलक अल्लाह पाक से तुम्हारे हक में दुआ करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह ये जो दर्द से तड़प रहा है उसे शिफा दे दे, उसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज से लरज उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं सहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह पाक नहीं सुन सकेगा, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते नहीं हो और तब भी तुम कहना नहीं चाहते, वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही तो सुनता है। फिर ऐसे मोजिजे करता है कि दिल फिर से जी उठता है, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आंखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियां भी समिट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। तबक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक है जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वो हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असली शक्ल से बहुत छोटी और थोड़ी रह जाती है। और क्यों ना हो कोई जात इतनी बातिर और पावरफुल हो सकती है जितना अल्लाह पाक है, तो वो जात बार बार कुरान करीम में यकीन दिला रही है कि अल्लाह पाक के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त हर लम्हे चाहता है, हालात कैसे भी हो हर जगह तुम्हारे साथ है और कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक, अगर इंसान महग भी हो तो तब भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धुतकारता नहीं। सिर्फ दो नदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, न अपने बंदों को रुस्वा करता है और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। तो शर्त यह है कि बंदे तू अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा। मेरे रब की मिसाल कोई है ही नहीं। सब्र हमेशा बड़ी बड़ी आजमाइश में ही नहीं बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी करना होता है। कभी किसी का तलक लहजा बर्दाश्त करके तो कभी किसी के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करके। इस तरह हमें सब्र के कड़वे घूंट हर मोड़ पर पीने पड़ते हैं। हमारे लिए मुश्किल काम यह है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हमें उन छोटे छोटे सब्र के बदले कितना अजर मिलना है वो हम सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल हम जानते हैं किसी के कड़वे अल्फाज बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमें अपने रब के लिए सब्र करना सीखना चाहिए। सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। बेशक वो हमारे हर आंसू, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर सब्र से वाकिफ है और बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। मोहब्बत का नाम लो तो सबसे
سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ پاک۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، توبہ کرو تو پھر وہ سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی تبک اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ پاک ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اپنے دل میں اللہ پاک کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ پاک بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ پاک خاص ہوگا اتنا تم اللہ پاک کے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ پاک کے قریب رہو گے اتنا اللہ پاک تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ پاک کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیں تو اسے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو انور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ پاک ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے، جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ پاک کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کے اپنی محبت کو مانگا تھا رب سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو کبھی رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا دیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے۔ رب مل گیا، رب کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں سے رب سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں کتنی بہترین چیزوں سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ پاک کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے، اللہ پاک نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون سے دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ پاک نے وہ محبت نہیں دی کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا؟ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تو تمہارا خود کا گروہ بنایا ہوا یقین ہے۔ خود سے زیادہ رب سے زیادہ محبت تم نے کسی اور کو دی ہے، پر اس پر رب کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں پر اکثر دل بہکا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے رب سے شکوہ کیسا؟ ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے رب تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب آیا ہی نہ ہو۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ پتا ہے ہم بے شک کب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پاک پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ پاک کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ پاک نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمتی مت کریں، تم اس سے تعلق بنائے رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا
ہے اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کی یہ دنیا جسے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سراغ ہو جائیں۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پاک پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ پاک سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اپنا درد صرف اور صرف اللہ پاک کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ پاک کو پکارو۔ اللہ پاک کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے۔ راتیں ہوں کسی بھی پہر میں، کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں۔ باقی دل کی بات اور نیت سے ہے وہ واقف ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک سے محبت یہی ہے کہ خود کو اس کے حوالے کر دو۔ جب میں اسے سجدہ کرتی ہوں دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ پاک میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیتی ہوں، ہر اس شے کی خواہش سے دستبردار ہوتی ہوں جو مجھے آپ سے دور کرے، تو کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے کرتی ہوں، اور میں ان سجدوں کی شدت صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ پاک سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے دکھ درد حاجت اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے گا۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ پاک سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتی ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتی ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہے، قریب ہو جائیں، اللہ پاک کے صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے کہ آپ کن وقت سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، یہی اس کی ادا کا انداز ہے کہ پہلے وہ ہمیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اللہ پاک تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جسے ماں اپنے بچے کی ایک چیخ پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ پاک نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سوال کر رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک سکون
रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आजी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। अल्लाह पाक कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ तक लाया है। वो अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राजी हो जाए। और एहबात जहनसी कर लो कि किसी भी चीज का मिलना नामुमकिन नहीं, जो छीन लिया गया हो हूबहू वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूं मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नजर में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं उन की तरह होती हैं जो ताम में मुझे बनकर तुम तक वापस आती हैं। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को टूटकर झोली फैलाया करते थे। यकीन जाने आपकी जिंदगी में भी बहुत से खूबसूरत लम्हात आने वाले हैं। यकीन कीजिए मुश्किल के साथ आसानी भी रखी गई है। आज जिसे आप अपनी तबाही समझ रहे हैं, कल चंद सालों बाद आप यह सोचकर मुस्कुराएंगे कि तबाही आपकी जिंदगी में कितना बड़ा सुकून लेकर आई है। हिम्मत मत हारिए, अल्लाह पाक पर तवक्कुल रखिए और एक नए दिन का आगाज एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह सब बेहतरीन होगा। आपका सूरज भी चढ़ेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि रोने से कभी मसले हल नहीं होते। आधी से ज्यादा जिंदगी तो तब सही हो जाती है जब हम हर उस चीज अपने रब पर छोड़ने के आदी हो जाती हैं। खुद कोशिश ना करो चीजों को ठीक करने की, जो हो रहा है उसे होने दो। चीजें बिखरी हैं तो उसे बिखरने दो, जब वक्त आएगा तो वो सिमट जाएंगे। दर्द खत्म नहीं हो रहा तो रब से बातें करो, अपने लिए रहम मांगो। फिर साथ क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी वो सोचना छोड़ दो और बेहतरीन वक्त का इंतजार करो। बेशक अनकरीब अल्लाह पाक इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला वक्त भी कभी ठहरा है क्या? वक्त तो बदलता रहता है और बदलेगा भी। बस सब्र करो, अपने लिए हिम्मत मांगते रहो। वो सुन रहा है, वो सब सुन रहा है। वो तुम्हारे बेचैन दिल को करार दे देगा। यकीन रखो, जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है। यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने एक ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से उसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उसे और वो एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर दे। एक रोज तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी। यकीन रखो उस पर। आप आज तकलीफ में हो तो सब्र करें, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के यह दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। उस यकीन के तसव्वुर को टूटने नहीं देना। फिर देखना मौजज़ा होगा और कुन फयाकुन आसमान से आता दिखेगा कि आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएंगी। बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। तुम सब कुछ जान जाओगे। हर हकीकत से हर रात से पर्दा उठ जाएगा और फिर तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारा दिल पुरसुकून हो जाएगा। बस फिर तुम चलते फिरते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहोगे। इन सारी बातों के पीछे बहुत सी हिकमत और मसलियत छुपी है, इसलिए परेशान होना छोड़ दी। अल्लाह पाक से जुड़े रहो, अल्लाह पाक से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह पाक के फैसलों का इंतजार करो। जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी भी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मौजज़े लाने वाला है। कुछ चीजें
मुकद्दर और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कुल रखने से सब कुछ हो जाता है जिसका गुमान भी नहीं किया होता। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मोजिज़ों की इंतहा कर दूंगा। एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिससे पाने की उम्मीद तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह पाक तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार जाया नहीं जाएगा। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज का ख्याल आना उसकी जानिब से इशारा है कि तुम उसे मनाओ। वो तो उन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने उससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो उन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए उसे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ, बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह पाक की रजा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतजार हो, यकीन हो, सब्र हो, दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती और इबादत का सिला कभी जाया नहीं जाता। तो फिर यह सब जानते हुए भी तुम क्यों उससे मांगते हुए थक गए हो जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह पाक जरूर देगा और कुन मोहब्बत है उसकी कि वो दे देता है। अब कबूलियत के जरिए उसके एक हुक्म पर रुके हो और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतजिर है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को उस वक्त हौसला देती है जब वो हर चीज से हार चुका होता है, जब वो जिंदगी के उन हालात में होता है कि उसे लगता है अब सब खत्म हो चुका है, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ना जीने की कोई वजह है और ना ही कोई मकसद। लेकिन उस वक्त भी इंसान को जो चीज हौसला देती है वो उम्मीद है। ऐसे हालात में कुछ लम्हों के लिए इंसान को ख्याल आता है कि अल्लाह पाक चाहे तो अभी सब कुछ बदल सकता है, अभी सब बेहतर हो सकता है। क्या पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अदा करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को ना भूल जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर देगा। किसने कहा दुआ कबूल नहीं होती? अल्लाह पाक आपकी हर दुआ सुनते भी हैं और कबूल भी करता है, पर हाँ हर दुआ कबूल होने में वक्त लगता है। अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है, कुछ दुआएं अपने पास संभाल कर रख लेता है क्योंकि वो दुआएं अल्लाह पाक को इतनी पसंद होती हैं कि वो अपने बंदे को बार बार सुनना चाहता है। तुम्हारी पसंद से अल्लाह पाक तुम्हें आजमा रहा है, हर लम्हा तुम्हारा अजर बढ़ा रहा है, कुछ देर के लिए तुम्हारी निगाहों से दूर करके तुम्हारी चाहत को नसीब का बना रहा है। अल्लाह पाक को मोहब्बत है बहुत ही ज्यादा तुमसे, तभी तो अपने कुर्ब से वो तुम्हें नवाज रहा है। तुम्हारा दिल मुख्तलिफ अंदेशों से डरता रहता है। ऐ शैतान तुम्हें बसवसी रस्सी को हमेशा थामे रखना। जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में बहारें ला रहा है। दुआ की तरफ हम नहीं जाते, अल्लाह पाक ही हमसे दुआ करवाता है। अगर अल्लाह पाक ने दिल में किसी चीज की ख्वाहिश डाली है और लब पर उस चीज के लिए दुआएं लाई हैं तो समझ जाए वो चीज आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतजार और आजमाइश से गुजर कर वहां पहुंचना है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तड़प को जाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। और अगर नसीब में बेहतर हुआ जो तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ है कल इसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल न करें, साबित कदम रहे, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कुल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो। यकीन करो फिर वो नवाजने में ज्यादा देर नहीं करता क्योंकि वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सब्र से मत उकतो। अगर अल्लाह पाक चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोसीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजीज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह पाक दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। जब अल्लाह पाक की रजा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता
तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह पाक से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रख लेता है। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना कि एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है और वो दुआ का रास्ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लफ्ज नामुमकिन में अल्लाह पाक ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। तुम्हारा इस चीज को नामुमकिन सोचना अपनी जगह है, लेकिन वो तो अल्लाह पाक है ना जिससे मांगा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह पाक ना कर सके। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है, और अल्लाह पाक तुम्हें खौफ तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। अल्लाह पाक है, किसी भी वक्त मौजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, मायूस वो होता है जिनका ईमान कमजोर होता है, मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पाक पहली बार में उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह पाक को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह पाक से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? सुनो, यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फयाकुन के मौजज़े हो जाने हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल सायों वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।